من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut ikhlas penggaris juga hadiah Fatihah buat kelancaran usaha, yaitu host warungnya Bapak Mustafa sekeluarga, mudah-mudahan diparingi laris manis, mendapat keberkahan. Allahumma. Berikut juga semua perusahaan guru besar kita, yaitu ada Laksana Baru Swalayan, dan tentunya juga usaha kita, yaitu ada yang dari yayasan semuanya, yaitu AP Express. Berikut para muadzaf wal muadzafah. Muadzaf itu adalah karyawan, muadzafah karyawati. Berikut muadzaf wal muadzafahnya, semuanya dikasih kesehatan, kekuatan, dan semakin sergap, semangat dalam menjalankan tugas. Allahumma Amin. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim min kulli dhanbi wa thubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah
الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إلينا من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله عليكم حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صلاة على سعد المخلوقات كنور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم أستغفر الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبة معرفة نويت ذكرا تقربا لله فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق
ba'su insyaallah amin. Kesupen jenengan tumut kesupen. Iki wonten apa? Maka mau gimana? So baju. Inta jawabe makmum malut iman. Supir keceblung lubang yang melu. Iya. Mana tapelan supir. Ya wis iki susah senang kita bersama. Alhamdulillah. Cuk. Pun monggo sinambi ngopi karena kita juga grupnya grup ngopi ngolah pikir itu secara maknawi, secara hakiki nggih ngopi monggo dipun seruput kopine kula nggih pengen. Oh, damburi. Damburi. Bismillah. Moga kopi gini. Mas Juli kopi gini. Piringan bujangnya kiran Jakarta. Kalau badal kita itu sudah jadi ono, mudah-mudahan mereka yang sedang menjalankan tugas selamat waras. Kepanggi malih. Allahumma amin. Sing itu bujang. Lagi macet banget. Kami ke video call bareng. Baru gabung. Ada yang lebih rawu apa Mas Eka? Ada yang lebih rawu apa? Oh enggak ya. Oh siapa sih? Bayanganku. Monggo sinambi masjid seperti biasanya. Alhamdulillah niki wonten ing daleme Mas Mustafa khatam 1 juz. Kita berarti 1 tahun daurah ngaji tafsir. Alhamdulillah. Perlu saya ceritakan dulu waktu awal-awal ngaji saya sama Gus Mahmud rebutan. Mungkin nek khataman juz 1 juz iku kudu nang gol Gus. Saya itu sama Gus Mahmud. Kalau enggak harus di rumah saya. Sampai jago jadi. Aku alhamdulillah sini beli sapi mana Gus aslinya. Aku iya waktu malam ini. Ini lalah di keberkahannya Mas Mustafa Wali Baiti ketempatan malah. Kita sing rebutan malah ya alhamdulillah. Itu pas kok kayak nang dibae sing penting niatipun lillahi ta'ala. Sedherengipun kula mustafir dipastine banyak kesalahan. Mohon maaf terutama nggih ngapunten dumateng pengagih tafsir menika. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat terakhir dari juz 1 adalah ayat 140 nggih. Nggih. Sedherengipun monggo kita semua hadiah Fatihah buat Sakinah Kiram kitab tafsir Jalalain. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. Allah. Nah, dugi ayat niki alhamdulillah 1 juz dalam surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Tekan 1 juz, Gus. Alhamdulillah. Saya pernah bilang grup kita, grup ngopi bisa ngaji tafsir bersama 1 juz bisa selesai, itu luar biasa. Alhamdulillah kelakonan bagusnya. Kayaknya enggak bahasa saya itu. Sehingga akhirnya kita rebutan ketempatan. Akhirnya doblong orang ketempatan kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Am taquluna ay bal ataquluna balik ana to padha ngucap sapa sira kabeh utawi lafal taquluna iku bitai kelawan huruf ta wal ya ilan ya menawi kali huruf ta nggih niki am taquluna menawi kali huruf ya nggih am yaquluna ngaten. Ucape priye sing dimaksud ngucap sinten yaitu orang-orang Yahudi. Iki ketarketan ala kali ayat sing riyen. Inna Ibrahim teman sedune Nabi Ibrahim alaihissalam wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub wal asbatu lan pira-pira putra wayahe Nabi Ibrahim kanu ana sapa Nabi Ibrahim Nabi Ishaq Nabi Yaqub lan putra wayah iku hudan agama Yahudi au Nasara atau agama Nasrani. Terus Gusti Allah dawuh datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Muhammad dawuh kul dawuh sapa sira Muhammad lahum datang Yahudi lan Nasrani. Antum a'lamu amillahu al-ayah. Antum ana tau utawi sira kabeh iku alamu luwih ngerti amillahu tegese Gusti Allah. Apakah kalian lebih tahu dari Gusti Allah? Ada maksudnya. Ay Allah tegese Gusti Allah. A'lamu luwih mudaneni. Waqad baro'a hale temen bebasaken sapa Gusti Allah min huma saking karo-karone agama Yahudi lan agama Nasrani. Sapa Ibrahim Nabi Ibrahim. Bikaulihi kelawan pengendikane Gusti Allah. Maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Nang iki disebutaken bikaulihi kelan pengendikane Gusti Allah, maka na ora ana sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam. Ora ana iku Yahudian agama Yahudi. Wala Nasraniyan lan Nabi Ibrahim niku dudu menganut agama Nasrani. Wal mazkuruna uta kang wis den tutur kabeh ya kuwi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, wa Yaqub wal asbat. Mau barang sertane Nabi Ibrahim, tabangun manut. Sapa mazkurun niku sapa senes. Maksudnya sing manut niku Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub lan putra wayah. Manut lahu dateng Nabi Ibrahim. Wa man nasabane wong azlamu luwih zalim sapa man biman saking wong kata kang ngumpetaken sapa man ay akhfa tegese nyamaraken sapa man nyamaraken annasa iman mukmin menungso ngumpetaken apa menyembunyikan apa syahadatan indahu ing patusaksiane wonten ing ngarsane Gusti Allah ay kainatu tetep minallah saking Gusti Allah aila ahad tegese ora ana wong siji iku adzlamul luwih zalim minhu saking man wahu mutawi kaum Yahud atau Nasrani wahu mutaiman adan iku al Yahudu wong Yahudi katamu kang padha menyembunyikan sapa al Yahud syahadatullahi ing kesaksian maring Gusti Allah fi Taurat dalam kitab Taurat li Ibrahim datang Nabi Ibrahim menyebutkan datang Nabi Ibrahim bil hanifiyati kelawan Hanifiyah niku sing sampun kita jelaskan dulu nggih menika hanifan
Gimana agama yang lurus. Wa mallahu lana ta'ala Gusti Allah bi ghafilin zat kang lali ngama saking perkara iku tamaluna padha agawe sapa sira kabeh. Ai tahdidun tegese mengecam atau mengecam apa nggih? Ya mengecam lah. Mengancam atus niku. Lahum dateng Yahud au Nasrani. Tilka umatun utawi mengkono-mengkono umat nggih menika Nabi Ibrahim lan keturunannya. Atau biar cepat paham. Qad khalat hale temen sekaliwat sapa Allah kadhe umat ma ing perkara kasabet kang agawe sapa man ing ma walakum lan kadhe sira kabeh ma ing perkara kasabtum kang wis usaha sapa sira kabeh walatus aluna lan ora bakal ditakoni sapa sira kabeh kang masalah perkara kanu kang ana sapa sira kabeh ya maluna kang padha agawe sapa umat-umat yang telah lalu. Ayat takut dama kang wis dingin mithlu sepadane ma. Nah, ini saya baca seperti biasa saya baca kayak gini belum paham gitu. Itu artinya perlu diuraikan lagi. Monggo, mungkin itu Mas Eka dari APA Express atau perwakilan dari pejabat laksana baru mewakili menjelaskan. Maju ke depan, saya beri kesempatan. Selalu saya tawarkan masalah apa? Men aku orang darani seraka. Kalau saya mau tahlilannya aku sing imami. Ini kok kayaknya yang imami aku mani apa? Perhitungan. Iya, buka tutup. Yang penting lepas belah durin aku buka tutup aku buka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo kita urai apa yang dimaksud ayat penghujung satu juz ini. Alhamdulillah sakit menangi satu juz ini sampun selesai 1 tahun 1 juz kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dengan jalan inilah kita insya Allah semuanya mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Amin. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail al-ayah. Apa maksudipun? Ayat ini masih keterkaitan dengan ayat yang dulu yaitu tentang Bani Israel. Itu ada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengklaim, mereka berkata bahwa Ibrahim alaihissalam, berikut Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya. Bani Israel itu orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim dan keturunannya itu adalah agama Yahudi, kanu hudan au nasara. Mereka mengklaim berkata bahwa nenek moyang mereka lah agamanya Yahudi atau agama Nasrani. Mari kita kupas tuntas, men dan paham. Men kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kuntum khaira ummati. Kita Nabi Muhammad sebagus-bagusnya umat seluruh dunia, seluruh zaman. Karena kita termasuk umat yang mendapat, insya Allah mendapat syafaatnya beliau. Allahumma. Mari kita kupas. Apa klaim Yahudi Nasrani itu benar? Begini. Secara logika, sekarang kita bicara secara logika. Nabi Ibrahim kan mbah moyangnya kaum Yahudi atau Nasrani. Nah, Nabi Ibrahim mempunyai putra namanya Ishak. Ishak mempunyai putra namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu yang dikenal dengan, sudah kita jelaskan berkali-kali, adalah Israel. Nah, ada Yahudi, ada Yahuda adalah aslinya namanya anaknya Nabi Yakub. Ada Yahuda, ada Nabi Yusuf, Bunyamin, ada Sam'un, yaitu Simon, ada Levi. Termasuk Yahuda dan saudaranya itu dalam kisahnya nanti kita insya Allah monggo ngaji tafsir yang istiqomah nanti ketemu ada kisah saudaranya Nabi Yusuf yang mencelakakan Nabi Yusuf karena iri dengki, dicemplungkan ke sumur. Kalau dicemplungkan apa itu? Diceburkan ke sumur karena iri dengki. Karena Nabi Yusuf subhanallah adalah nabi yang ganteng dan sangat
Eman disayang oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nah, mari kita kupas apa yang dimaksud klaim mereka, apakah benar? Kalau dalam ilmu sejarah diteliti, lahirnya agama Yahudi yaitu setelah adanya anaknya Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Tapi kenapa di sini kok berani-beraninya orang Yahudi atau orang Nasrani mengklaim kalau Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, dan dari orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak agamanya Nasrani? Masuk akal atau tidak? Wong lahirnya Yahudi setelah Yahuda. Yahuda adalah berarti cicitnya Nabi Ibrahim. Karena bapaknya Yahuda itu adalah Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Itu artinya di zamannya Nabi Ibrahim itu agama Yahudi belum ada. Masuk akal betul? Itu artinya klaimnya orang Yahudi atau orang Nasrani sangat tidak benar. Gini apa betul? Itu kita suruh berpikir, ini makanya grup mobil ini juga suruh ikut berpikir. Itu artinya buat kita kalau mau mengklaim sesuatu yang masuk akal lah, yang masih ada logikanya. Mau mengklaim kayak Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, sedangkan zamannya Nabi Ibrahim Yahuda pun belum lahir. Adanya lahirnya agama Yahudi itu juga setelah temurun setelah putranya Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Itu sudah jelas sekali bahwa orang Yahudi atau orang Nasrani berbohong, kebohongan yang sangat jelas. Itu artinya mereka sudah melenceng atau sudah tidak benar dengan keyakinan mereka. Gila apa betul? Nah, tafsirannya apa? Qul a'antum a'lamu amillah. Allah dawuh kepada Nabi Muhammad, katakanlah, wahai, apakah Muhammad suruh dawuh, apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tafsiran di sini ay Allahu a'lamu wa qad bara'a minhuma Ibrahimu biqauli lahu ma kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan agama Yahudi, bukan juga agama Nasrani. Begitu juga turunannya, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, wal asbat, dan putra wayahnya. Itu bukan agama Yahudi dan bukan agama Nasrani. Sudah jelas sekali di sini dalam Al-Qur'an, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Karena mereka semuanya yang tertulis di sini ma'ahu taba'un lah. Karena semuanya putra wayah Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Ibrahim. Apa itu Nabi Ibrahim? Millah hanifah. Itu agama yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi agamanya itu tidak mentauhidkan Allah, mempersekutukan Allah. Itu ada ayat yang menyebutkan qala Yahudi Uzair ibnullah. Jadi agama Yahudi itu menuhankan Uzair, Nabi Uzair adalah anak Allah. Itu artinya sudah tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan agama Nasrani. Apa agama Nasrani itu? Tuhannya tidak satu. Itu artinya kalau tidak satu, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Yahudi menuhankan siapa lagi? Yesus, yaitu Nabi Isa. Kalau dalam versi Islam itu Nabi Isa, putra Maryam. Itu artinya agama mereka sudah sangat melenceng, tidak benar sekali. Maka kisah dalam satu juz yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, mari kita rangkumkan bahwa satu juz ini menceritakan tentang keimanan. Satu adalah keimanan buat kita semuanya.
kisah-kisah zaman dahulu biar diambil contoh buat kita bahwa nomor satu dalam beragama adalah keimanan. Mau saya tanpa keimanan ya mustahil kita akan mendapatkan kemanfaatan. Kayak Mas Mustafa pun mengundang Anda semuanya datang ke sini untuk memperingati 1000 hari Bapak beliau, itu artinya atas dasar keimanan. Kalau Mas Mustafa tidak atas dasar keimanan lillahi ta'ala, tidak mungkin dia akan ingat kirim bakti kepada almarhum orang tuanya. Gila pembatan. Kalau bukan atas dasar itu, ya buat apa? Wong tidak iman. Itu artinya alhamdulillah Mas Mustafa berikut kita insya Allah semuanya termasuk orang yang mengikuti kebenaran dan memperjuangkannya. Alhamdulillah. Ini sebagai bukti memperjuangkan kebenaran agamanya Allah. Karena poinnya, garis besarnya adalah dalam satu juz ini menjelaskan tentang idealisme Islam. Ini kan penjelasan idealisme, mengikuti kebenaran dan memperjuangkannya. Alhamdulillah kita termasuk umatnya Rasulullah Nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk ngaji kayak gini, termasuk memperjuangkan idealisme kita, keyakinan kita. Gila Pak Badan? Nah, kalau nggak memperjuangkan nggak idealisme yang dikedepankan, nanti kembali lawannya apa? Kebatilan. Kebatilan itu apa? Ketemunya kepentingan. Gila Pak Badan? Nah, garis bawahnya dalam satu juz ini adalah tentang membahas kebenaran dengan kebatilan. Karena ini sudah satu juz, mari kita cek, kita refresh back flashback. Ya Allah ya Rabbi. Oh jadi aku ngetes. Giliran kayak gie, orang manut imam. Dong takon. Oh takon ya. Wis pintar mampu mepet. Giliran imam siki. Imam pinter ya. Takon. Tulisannya apa ya? Jawab mana takon. Lagi ngaten lah, ngimbun. Pokoknya makmum ya menang bae lah. Karena wong akeh lebih menang daripada wong sing sedikit. Biasanya ngaten. Lagi, wong sing salah genge akeh ya lebih menang daripada Rasanya menang kalah ya rasa. mayoritas lebih banyak daripada minoritas. Islam. Nah dalam satu juz ini menjelaskan beberapa golongan tentang masalah agama. Idealis. Yaitu dalam Al-Quran Allah menjelaskan yang dari awal ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah terus ada pembagian beberapa kelompok, yaitu orang-orang yang beriman, terus ada orang-orang yang tadinya musyrik terus beriman, terus ada kelompok ya, terus ada orang-orang munafikun. Nah siapa orang munafikun itu? Yaitu orang yang ngakunya iman tapi hatinya tidak iman. Itu yang mengarah ke bukan idealisme tapi kepentingan. Nah itu kalau bahas munafikun sampai kiamat gak selesai dan selalu ada. Karena munafikun timbulnya di negara mayoritas. Indonesia tercinta dan sebagainya. Itu munafikun semuanya. Itu mayoritas biasanya menang. Ya, udah jadi sunatul hayal lah, itu kita bahas tidak bakalan selesai karena akan selalu ada munafikun di muka bumi ini. Yang terakhir kelompok adalah kafirun, yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita tinggal milih mau golongan yang mana, mau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau orang yang munafikun atau kafirun. Dan kita tinggal pilih.
Karena kita udah ngaji ya kayak gini, otomatis saya yakin saya berikut keluarga saya dan jenengan semuanya termasuk orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang Islam selalu hatta kita akhir hayat. Allahumma Amin. Selanjutnya masih ada waktu nggih. Masih banyak. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan bagi siapapun dan tiada orang yang zalim, lebih zalim ini maksudnya adalah orang yang menyimpan kebenaran, ya, yaitu menyimpan syahadatan 'indahu min Allah, yaitu menyimpan kebenaran, menyembunyikannya kesaksian kepada Allah. Maksudnya di sini adalah dulu orang-orang Yahudi atau orang Nasrani itu sebenarnya udah tahu kebenaran. Syahadatan 'indahu min Allah, yaitu telah tahu. Zamannya orang Yahudi kitabnya apa? Itu artinya zamannya Nabi Musa. Sebenarnya zamannya Nabi Musa ke sebelumnya itu Nabi Ibrahim sangatlah panjang. Berat 100 abad. Itu penjelasan dalam kitab Nihayah wal Bidayah. Moga dibuka itu untuk rinciannya, untuk berapa abadnya itu ada. Moga diberkaji. Alhamdulillah saya kitabnya itu gak tahu di mana tuh. Kayaknya perlu saya beli lagi. Jabat di Dalam Jabarat. kalau di Jawa Barat gak tahu ada tidaknya. Ada Jabat. Ya nantilah kita usaha untuk mendapatkan kitabnya. Cukup naik. Syukron lak. Jazakallahu khair. Kau kan jalan gue dengan api. Amin ya Allah. Kau mulai begini. Kayak gak boleh kok. Sulah tapi. Rasakan malih. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di zamannya ini sesungguhnya telah tahu, menyaksikan kebenaran. Dalam kitabnya juga tertulis bahwa nanti pada suatu saat, dalam ayatnya juga ada itu dalam kitabnya, bahwa ada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita semuanya, termasuk Nabi mereka. Dalam kitab Injil pun termaktub demikian, bahwa Nabi Muhammad berikut sifat-sifatnya juga sudah tertulis dalam Injil, tapi mereka menyembunyikannya, bahkan menghapus ayat-ayat itu, bahkan mengganti ayat-ayat yang asli dengan ayat-ayat yang palsu. Tidak lain tidak bukan mereka karena faktor iri dengki. Nah ini kalau udah bahas masalah iri dengki tidak ada rampungnya. Udah kita berjelaskan berkali-kali, apapun kalau didasarkan dengan iri dengki nggak akan bener ya. Ya seumpamanya kayak Gus Makmun dua tujuan apik. Saya dikabarin, ayo Kang Mausul mau ciguling kenang, ciguling ala pengajian anu. Tujuannya Gus Makmun sudah karena apa ya, udah tahu bahwa itu baik sekali. Tapi karena saya punya rasa iri dengki kepada Gus Makmun, ya pasti ajakan Gus Makmun tidak saya respon, karena dasarnya iri dengki. Nanti saya responnya apa? Jawabannya apa dalam hati saya? Si mentang-mentang ya sampai ngajak aku, sampai si mulia amplop. Ngaten. Karena dasar iri dengki. Jadi apapun yang diperbuat oleh Gus Makmun mengajak kebaikan tidak akan bakalan diterima. Itu auzubillahi min. Di sini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti bahwa musuh besar kita adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sudah jelas sekali. Dulu Jumat kemarin juga sudah dijelaskan musuh yang sangat jelas. Coba kita sebagai seorang Islam itu juga dijelaskan tidak boleh berperang atau tidak memerangi, mendahului perang gitulah. Kalau kita tidak diperangi duluan, itu artinya apa ya, defensif lah ya, bukan apa namanya agresif. Defensif luar biasa. Kan jangan aku wis tempiling gawe. Ada kata-kata ya. Ini defensif kok.
Luar Itu kan biasa. bahasa keren. Lah kamu ya kalau dikeren sedikit. Bener Mas Eka ini mesti. Loh kan pergaulannya kalau Nah, mahasiswa-mahasiswa oke, ini bahasa. memang ada kemajuan gitu loh. Jadi ada tahu kalimat-kalimat Pertama yang observasi, sing untuk defensif loh bisa. Luar biasa. wis apapun itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada peningkatan wawasan. Luar biasa. Masya Yang murah ini sih lah. Oh sih seneng ini. Sastranya luar biasa. Lu stimik dilawan. Nice, mantap. Apa itu stemik sih? Dalam bisa jangan ngetes-ngetes maning lah, mau boleh jawab. Sekolah tinggi apa maksudnya? Apa itu Mas Eka stimik? Dijelaskan tolong. Itu yang mahasiswa stimik monggo dijawab. Stimik itu apa kepanjangannya? Aja cengak-cengir gitu. Tempiling gawe. Lagi nunggu balasan ini. Wah, ngajine ulah serius. Maksudnya sama Bapak Ya udah stimik apa kepanjangannya? sekolah tinggi ilmu komputer manajemen. Oh, jelas sekolah tinggi ilmu komputer manajemen. Alah. Itu artinya aku sih mantan pintar komputer loh, karena Mas Eka. Oh, suka ngedit sekarang ya? Ya pokoknya anyak-anyuk sijine bisa jalan dewek. Ya walaupun dicek banyak yang salah, ya maklum. Jenenge Belajar. belajar. Mulanya aja menyalahkan orang yang lagi Belajar. Salah sedikit ya wajar lah. Namanya juga belajar. salah bayi orang wajar. Moga sedaya ribut dodo buri. Ya. Nabi ngopi monggo. Gawe maning tank. Dalam ayat ini menjelaskan jelas bahwa satu juz ini menjelaskan yaitu kebenaran dengan kebatilan. Tinggal kita mau yang mana, mau yang kebenaran atau yang batil. Ada. Karena kebatilan itu selalu akan bertentangan atau selalu menyerang kebenaran. Monggo kita. Ini ayat ini nggak ada keterkaitan dengan kehidupan sekarang ini Pak. Ini ayat zaman dulu. Itu adalah pertanyaan yang belum paham dengan tafsir Al-Quran. Karena satu juz ini sudah jelas Allah mengingatkan kita semuanya bahayanya musuh-musuh Islam. Tidak, kebatilan itu menyerang tidak secara langsung dengan senjata, pasti dengan cara yang lain, yaitu moral contohnya. Tidak dengan moral, dengan ekonomi. Itu sudah pasti jelas sekarang di hadapan kita. Banyak yang mengedepankan dengan kalimat atau dengan jargon idealisme memperjuangkan Islam, tapi aslinya demi kepentingan. Contoh, banyak sekali dari orang yang berkepentingan dalam dunia pendidikan saja kita udah miris sekarang. Kalau tidak ada uang, kita bisa tidak mampu menyekolahkan anak kita. Miris napa badan? Iris. Kalau mereka memperjuangkan lillahi ta'ala, insya Allah tidak ada istilah apa-apa harus uang. Itu dalam dunia pendidikan kita loh. Itu udah yakin. Ini apa badan? Sekarang jangan jauh-jauh. Di dekat kita. Sekolah yang berbasis agama Islam dengan alasan kuota habis atau dengan alasan apa ini itulah, karena sesungguhnya yang daftar itu tidak punya uang, bukan orang yang berduit, tidak diterima. Ini apa badan? Udah sekarang emang tafsiran ayat begitu. Ini menjelaskan surat Al-Baqarah yang satu juz itu, yaitu keimanan itu artinya kebenaran melawan kebatilan. Di saat kebatilan menyerang, apapun akan dilakukan oleh kebatilan itu. Ya pastinya dari orang-orang non-muslim. Gimana caranya? SDM orang-orang Islam rendah. Dari segi ekonomi diserang. Gimana caranya orang Islam tunduk dengan kebijakan-kebijakan mereka? Hanya disusupilah dunia pendidikan, gimana caranya orang-orang Islam
tidak mampu sekolah. Kalau secara standar ekonomi dunia kita semuanya ini miskin, sudah kita gentle saja akui kalau kita semuanya ini miskin. Kalau standar ekonomi dunia, dalam kenyataannya orang non muslim itu ekonominya di atas kita jauh, SDM-nya pun di atas kita jauh orang-orang Islam. Kenapa saya berani berkata demikian? Alhamdulillah saya sudah berkeliling ke negara yang bukan Indonesia saja. Saya keliling ke negara seperti Arab Saudi, ke Dubai, ke Sri Lanka, Bangladesh, ke India pun saya pernah. Termasuknya kita, apalagi yang saya hitung. Ini penilaian saya sendiri dan hasil studi bareng dengan teman-teman dulu. Ternyata di mana orang Islamnya banyak, pasti kebijakan-kebijakannya masih kalah sama orang non muslim. Itu yang miris sekali. Maka dari itu jelaslah ayat Quran ini buat pedoman kita semuanya. Kalau kita pengen kuat, mari kita kembali kepada Al-Quran. Itu benar sekali. Ayat ini untuk segala zaman sampai bumi ini kiamat. Monggo kita semuanya kembali kepada Al-Quran. Makanya jenengan nanti di saat jenengan bisa sukses dalam dunia ekonomi, jangan terapkan pilih-pilih dalam menerima murid. Gimana caranya kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu agar mereka bisa mengenyang pendidikan, apalagi pendidikan yang berbasis agama Islam. Esok jenengan cikin dua anak, jenengan kok duitnya kurang. Mau sepintar apapun anak yang jenengan duitnya ora kuat, ya pasti angel. Padahal itu melebu mengpendidikan agama Islam. Miris nama badan. Miris. A'udzubillahi min dzalik. Monggo kita sedaya, saya tekankan lagi, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita tegakkan, setidaknya memperjuangkan sekemampuan kita. Jadi apa-apa aja barometernya Gebon, ketahuan-tahuan akhirnya kau ya kecing orang-orang. Tapi gimana kan? Karena kenapa saya ulang kembali tidak bosannya, karena satu juz ini dasarnya adalah keimanan, idealisme Islam pasti lawannya kebatilan, dan kebatilan itu selalu ditekankan dalam ayat Al-Quran yang sudah kita kaji. Walang tardu angkal yahudu walan nasrani hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan itu sebelum kita semuanya, anak cucu kita mengikuti agama mereka. Rasibun wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sesungguhnya Allah itu tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan semuanya. Itu pastinya kalimat wa mallahu bighafilin, ghaflah, lalai. Karena apa? Ini ketargetan dengan klaimnya orang-orang Yahudi Nasrani itu dalam jangka waktu yang lama sekali, yaitu dari zamannya Nabi Ibrahim sehingga zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cocok sekali wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai, walaupun menjelaskan dari zamannya Nabi Ibrahim sampai zamannya Nabi Muhammad ketika ayat ini turun. Sekali paham ya? Ini sebagai bentuk pengecaman atau mengancam kepada orang-orang Bani Israel bahwa Allah Maha Tahu, kalian tidak tahu, bahkan kalian mengklaim dengan tidak semestinya. Paham ya? Tadi saya jelaskan Yahuda aja cicitnya Nabi Ibrahim. Mereka mengklaim kalau Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, kan sudah tidak masuk akal. Kira badan. Selanjutnya
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tas'aluna amma kanu ya'malun. Bahwa sungguhnya tilka ummatun atau umat itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yaitu nabi-nabi selanjutnya yang sudah berlalu. Amalnya mereka ya buat mereka, bukan buat kalian wahai orang-orang Yahudi. Dan amal kalian pun ya buat kalian. Kalian tidak akan dituntut untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Itu maksudnya apa? Jadi sini menegaskan bahwa Allah memperingatkan, menegaskan kepada kaum Yahudi atau Nasrani yang selalu mengklaim biasanya ngerduwe nasab atau mbah moyang yang luar biasa masyhur terkenal, kok kita sebagai anak cucunya bangga? Ya bangga. Ada rasa bangga. Dan pastinya di sini juga ditegaskan bahwa Yahudi Nasrani terlalu bangga dengan nenek moyangnya, kakek moyang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berikut anak cucunya. Kalau memang masyhur. Jadi Allah menegaskan, jangan kaulah bangga dulu karena kalian tidak akan mendapatkan apapun dari perbuatan atau ibadahnya nenek moyang kalian semua. Jadi dengan kabeh orang bakalan kesababan wahai orang Yahudi atau orang Nasrani. Paham betul? Jadi menegaskan di sini ma kasabat walakum ma kasabtum wala tas'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang mereka perbuat, dari mereka ibadah mereka. Jadi jangan bangga dengan kemasyhuran, jangan bangga dengan kehebatan nenek moyang kalian. Ada nasibun wala tas'aluna amma kanu ya'malun. Sami, terus kalian juga tidak akan dituntut tanggung jawab apapun dari perbuatan yang terdahulu. Itu artinya ya sudah, wong kalian agamanya Yahudi Nasrani, ya nanti kalian akan mendapatkan akibat kalian sendiri. Nasibun sayaqulus subaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ahbabina wa liman ahsana alayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir khususan ila bakhi Najmuddin wa zawjatihi wa Yusufin wa zawjatihi wa nakhusu khususan ila bahaja mustaqimah wa abdul muhyi wa radiyallahu anhu alladhi yafidus fitus wa ila adrati imamah hajat latifah ya fi Najmuddin. Amin. Mas Adi bin Maulana. Amin. Wala khususan ila Bapak Warson bin Wilyati Krama wa ila Ibu Ram Bapak Wilyati Krama wa Ibu Bapak Warsi wa Mbah Jasid wa Basafina wa Barak sama Mbah Tio wa Mbah Solim bin Warsono. Allahumma ighfir lahum warhamhum
wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Wa nas'alul barakata fi hadzal munasabah hadiyatan ila Mas Mustafa wa ahli baitih wa Ibu Kasyam wa ahli baitiha wa Ibu Sulastri Bapak Ano sekeluarga. Wa nas'alul barakata nahnu jami'an wa ashabi man hadara fi hadzal majlis mubarak. Ya Allah, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a ya Allah, innaka sami'ud du'a. Monggo sedaya doa sesuai hajat jenengan sedaya. Innaka sami'ud du'a ya Rabb. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il ma'asi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma kshifil ghummata 'anil ummah, Allahumma asrif 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a 'anil virus corona wa ghayrihi ya Allah. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا. الطهر الذي لا يرد سائل، الطهر الذي يرد سائل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي اللهم